ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवत्वेषिणीम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिताः यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिताः यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिताः यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। असत्यम् अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्
एतामदृष्टमिवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः कामाश्रित्य दुष्पुरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इदं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहम् भोगी सिद्धोऽहम् बलवान् सुखी। આસુરી સંપત નું ડિસ્ક્રિપ્શન કે વર્ણન છે ભગવાન કરી રહ્યા છે. 9મો શ્લોક આપણે જોયો, 10મો શ્લોક જોયો. 11મા શ્લોકની અંદર પણ 10મા શ્લોકની અંદર ભગવાને કીધું કે એ લોકો બધા કેવા છે. એટલે પેલા કીધું દંભ માન મદ અન્વિતાહ. અન્વિતાહ એટલે જોડાયેલા છે. કોની સાથે જોડાયેલા છે? તો કે દંભ અન્વિતાહ, માન અન્વિતાહ, મદ અન્વિતાહ. અને આપણે ત્રણેયની કાલે વ્યાખ્યા જોઈ કે દંભનો અર્થ થાય હિપોક્રસી, માનનો અર્થ થાય પોતાને બધા રિસ્પેક્ટ આપે એવો ભાવ રાખવો, એને કહેવાય માન. અને મદ નો અર્થ આપણે જોયો કે કંઈક આપણામાં કંઈક વિશિષ્ટતા હોય, એ વિશિષ્ટતાનું એક ઈગો હોવું, એને કહેવાય મદ. આવા એ લોકો છે એ કેવા છે? તો કે દંભ માન મદાન્વિતાહ. અને કામમ દુષ્પૂરમ કામમ આશ્રિત્ય, એના મનની અંદર અનેક ઈચ્છાઓ છે. અને ઈચ્છાઓ કેવી છે? તો કે દુષ્પૂરમ, ન પૂરી શકાય તેવી. દુઃખે ન પૂરયતી, ગમે એટલું આપણે એમ કહીએ કે આપણે દરિયાને છલકાવો છે, એ કેવું છે? તો કે દુષ્પૂરમ, ઇટ કેન નોટ બી પોસિબલ, એ શક્ય નથી. એવી જ રીતે એની ઈચ્છાઓને એને શું કરી છે? તો કે ન પૂરી શકાય એવી ઈચ્છાઓને એ ધારણ કરી અને પછી મનમાં એ શું રાખે છે? તો કે અસદગ્રાહાન ગૃહીત્વા. અસદગ્રાહાન નો અર્થ થાય ન કરવા જેવા કામ. અસદગ્રાહાન, આપણે કોઈને એમ કહીએ કે મદદ કરવી જોઈએ, એ સદગ્રાહાન. પણ એનું ઊંધું કે આની પાસે કઈ સારું છે, ચાલો હું હડપી લઉં, એને કહેવાય અસદગ્રાહાન. એવી જ રીતે કોઈ પણ ખોટું કરવાનું જે અવિવેકતા છે એને કહેવાય અસદગ્રાહાન. અને આવું કેને કારણે કરે છે? તો કે મોહાત, અવિવેકીપણાને કારણે. અને એ લોકો કેવા છે? તો કે અશુચિવ્રતા. શુચિનો અર્થ થાય પવિત્રતા. મનની અંદર સારા વિચારો રાખવા, એને કહેવાય પવિત્રતા. પણ આ લોકો કેવા છે? તો કે અશુભ નક્કી કરે કે આ લોકોને આજે આ પાર્ટીને હેરાન કરવી છે, ફલાણા માણસને મારે આમ હેરાન કરવું છે, એવું જે મનમાં વિચાર કરે એને કહેવાય અશુચિવ્રતા. અને આવું નક્કી કરીને એ લોકો પછી શું કરે છે? તો કે પ્રવર્તનતે, એ કામ કરવાની અંદર લાગી પડે છે. આપણે કહીએ દે આર એંગેજ. એ રીતે કેવી રીતે? તો કોકનું ખરાબ કરવાની અંદર એ લોકો છે એ લાગી પડે છે. 11મો શ્લોક આપણે અર્ધો જોતા હતા કે એ લોકો કેવા છે? તો કે ચિંતામ અપરિમેયાંચ. એ ચિંતાનું કહેવાય ને કે ઘર છે. અપરિમેયા, માપી ન શકાય એટલી એ ચિંતાઓથી ઘેરાયેલા છે. અને પ્રલયાંતામ ઉપાશ્રિતા. અને આટલી બધી ચિંતા શું કામ છે? જે વ્યક્તિ છે એ પ્રામાણિકપણે કમાય અને સવાર સાંજનો રોટલો ખાઈ શકતો હોય ને નિરાતે ઊંઘાવે, કારણ કે કઈ ખોટું નથી કરતો.
પણ જે વ્યક્તિ છે એ ખોટું કરીને પૈસા ભેગા કરે છે એને ક્યારે ઊંઘ નથી આવતી, કારણ કે એના મન ભલે માને કે હું બહુ સક્સેસફુલ છું, મારી પાસે બહુ પૈસા છે, પણ એને ખબર જ છે કે આ પૈસા છે એ કેવી રીતે આવ્યા છે, એટલે કે એ પૈસા છે એને ક્યારે પણ ઊંઘવા ન દે, જમવા ન દે, એટલે મનમાં શું રહ્યા કરે તો કે એક પ્રકારની ચિંતા. એટલે ભગવાને કીધું કે એ બધાના મનમાં કેવી છે તો કે અપરિમેયામ ચિંતા, ન કહેવાય ને માપી શકાય એવી ચિંતાઓને એ ઉપાશ્રિતા. એને ઉપાશ્રિતાનો અર્થ થાય એની સાથે જ એ લોકો જીવે છે. અને પછી એની ચિંતા કેવી છે એટલે બીજું એક ભગવાને એડજેક્ટિવ કે વિશેષણ વાપર્યું, પ્રલયાંતામ. અહીંયા પ્રલયનો અર્થ આપણે જે જનરલી કરીએ છીએ ને એવો ન થાય, પણ અહીંયા પ્રલયનો અર્થ થાય મૈરા સુધી. પ્રલયાંતામનો અર્થ થાય એટ ધ ટાઈમ ઓફ ડેથ. ઘણા માણસો એમ વિચારે કે મોટા થઈ ગયા એટલે જરાક વૃદ્ધ થયા તો આ મારી બધી ચિંતા છે હું મારા પુત્રને આપી દઈશ, કે મારા રિલેટિવ્સને, ખાસ કરીને પુત્રને, રિલેટિવ્સને તો ન આપી શકે, મારા પુત્રોને બધા મારો સંપત્તિ આપી દઉં, હું નિરાતે જીવીશ, હું જલસા કરીશ. પણ એની જે ચિંતાઓ છે એ ક્યારે પણ ઓછી ન થાય. શું કામ ન ઓછી થાય તો કે ઇવન અપ ટુ ટાઈમ ઓફ ડેથ, મરવા સમયે પણ એ ચિંતા લઈને જ માણસ મરે કે હવે મારા પૈસાનું શું થશે, આટલા ભેગા કર્યા છે, આટલી સંપત્તિ છે. એટલે હંમેશા એક સ્ટોરી આપણે સાંભળી છે ને, આપણને એમ થાય કે માણસો છે એ નિરાતે મરી શકવું છે એ પણ સહેલું નથી. કારણ કે એક ભાઈ છે ખાટલે એટલે કે મરણ પથારી હતા અને દીકરાઓ એના સારા હતા અને બધા એની સેવા કરતા હતા. એટલે 4 દીકરા, સપોઝ આપણે કહીએ કે મહેશ, સુરેશ, ગિરીશ કોઈ પણ, એટલે એનું પૂછ્યું કે મહેશ ક્યાં છે, એટલે એને કીધું તમારા જમણા પગ પાસે છે. પછી એને કીધું સુરેશ ક્યાં છે તો કે ડાબા પગ પાસે છે. ગિરીશ ક્યાં છે તો કે તમારા ડાબા હાથ દબાવે છે. તો એને છેલ્લો કયો રે, એને કીધું કે મહેશ ક્યાં છે, છેલ્લો સપોઝ મહેશ, તો એને કીધું તમારો ડાબો પગ હાથ દબાવે છે. તો એને કીધું કે તો દુકાને કોણ છે, એનો અર્થ કે મયરા સુધી પણ એનો દુકાનનું શું થશે, એના પૈસાનું શું થશે, એટલે ચિંતા હોય. એને કહેવાય પ્રલયંતામ. મયરા સુધી એને, ઇવન મયરા પછી ઘણા એમ કે મયરા પછી સાફ થાય અને એનો ખજાનો હોય ને સાચવીને રાખી શકે, એટલે કે પ્રલયાંતામ અપ ટુ ધ ટાઈમ ઓફ ડેથ એની બધી ચિંતાઓ છે એનાથી સતત ઘેરાયેલા છે. એના 2 કારણ છે, એક કે આટલા બધા પૈસાનું શું થશે, અને બીજું ખોટી રીતે કમાયેલું ધન છે એ ક્યારે શાંતિ ન આપે, મનમાં હંમેશા ચિંતાઓ જ આપે. એટલે કે એવી ચિંતાથી ઉપાશ્રિતા, એનાથી કેવા છે તો કે ઘેરાયેલા છે, એના આશ્રય રહેલા છે. અને આપણે કોઈ એમ કહીએ કે ભાઈ જીવનમાં બીજું પણ માણવા જેવું છે, પ્રકૃતિ છે, બીજાને મદદ કરો તો પણ આનંદ આવે, તો કે ના. ભગવાને જીવન શેના માટે આપ્યું છે તો કે માત્ર આ શરીરના જલસા માટે જ. એટલે શંકરાચાર્યજી લખ્યું, કારણ કે બીજી લાઈનમાં એવું હતું, કામ ઉપભોગ ઉપરતાહ એતાવત ઇતિ નિશ્ચિતાહ. એતાવતનો અર્થ થાય માત્ર આટલું જ. આપણે કહીએ તમારી પાસે કેટલા પૈસા છે, કોઈક ગરીબ એમ કે ભાઈ 10,000, આપણે કે વધારે છે તો કે ના આટલા જ. એને સંસ્કૃતમાં કહેવાય એતાવત. એટલે કોક એમ કે જીવનમાં શું કરવાનું છે, કોકને આવા જેવા માણસોને તો કે જીવનમાં એક જ કરવાનું છે કે શરીરથી જેટલું બને એટલા જલસા કરી લેવાના. જીવન કેના માટે આપ્યું તો કે એતાવતીથી, આટલું જ જીવન છે, ખાવો પીવો અને જલસા કરો. ઇતિ નિશ્ચિતાહ. અને કેવા છે એટલે ભગવાને કીધું કામ ઉપરમાહ. અહીંયા એક છે પરમાહ, કામ અને ઉપભોગ પરમાહ, એના માટે એક જ અલ્ટિમેટ વસ્તુ છે, શ્રેષ્ઠ વસ્તુ છે. એને કહે તો કે આપણી ઈચ્છાઓની પૂર્તિ કરો અને આનંદ લ્યો. એના માટે કેવા છે તેને ડેડિકેટેડ, એને સમર્પિત. આપણે એમ કહીએ કે જીવન ભગવાનને સમર્પિત કરો, આપણે એમ કહીએ જીવન શાસ્ત્રને સમર્પિત કરો. આ લોકો જીવન કેને સમર્પિત કરે છે તો કે કામ ભોગ પરમા, એનું જીવન કેને ડેડિકેટેડ કે સમર્પિત છે તો એના માટે. એટલે કે અહીંયા કામ નો અર્થ શું થાય, શંકરાચાર્યજી સમજાયો, કામ્યંતે ઇતિ કામાહ. જે વિષયો હોય, જેની ઈચ્છા કરવામાં આવે એ વિષયોને અહીંયા શું નામ આપ્યું છે તો કે કામ.
તો કામ્યંતે ઇતિ કામા. અને કામામાં શું આવે? જેને કીધું શબ્દ આદય, શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસગંધ. આદયનો અર્થ થાય વગેરે વગેરે. એટલે કે ભગવાને 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો આપી છે અને 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો ખોરાક 12 આપ્યો છે અને કહેવાય શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસગંધા. અને તદ ઉપભોગ પરમાહ, એને જ ઉપભોગ કરવા માટે શું છે? તો કે એને શ્રેષ્ઠ જીવન એ લોકો માને છે. અયમ એવ પુરુષાર્થ, અયમ એવ પરમ પુરુષાર્થ. ભગવાને 4 પુરુષાર્થ કીધા છે, ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ. એના માટે આ કયો ભોગ છે એ શ્રેષ્ઠ છે? તો કે કામાહ શબ્દાદય ઇતિ ભોગ પરમાહ. એટલે શંકરાચાર્ય લખ્યું એના માટે એક જ પરમ પુરુષાર્થ છે. અને કયો? તો કે કામ ઉપભોગ. ખાલી આપણી ઈચ્છાઓની પરિપૂર્તિ કરવામાં જ આનંદ કરવું, એ જ શું છે? તો જીવનનો અંતિમ પુરુષાર્થ. ઇતિ એવમ નિશ્ચિત આત્માનઃ, આવું એ મનમાંથી નક્કી કરેલું છે કે જીવન શેના માટે છે? તો આવું જ કરવા માટે. એતાવત નો અર્થ થાય માત્ર એટલું જ, બીજું કાંઈ નહીં. ઇતિ નિશ્ચિતા, આવું એ મનથી નક્કી કરે. એટલે આ લોકોના જીવનની અંદર મનુષ્યનું જીવન એટલે શું? તો કે માત્ર જલસા, એન્જોયમેન્ટ, માત્ર ભોગ. પણ આપણી ગુજરાતીમાં જયારે આપણે ભોગ કહીએ છીએ ને તો આપણે એક જ એનો અર્થ કાઢીએ છીએ. એટલે જયારે અહીંયા ભોગ કે તો અહીંયા ભોગનો અર્થ થાય, સપોઝ આંખનો ભોગ કયા છે? તો કે દુનિયામાં દેખાય ને એટલી બધી વસ્તુ. એવી રીતે કાનનો ભોગ કયો છે? તો કે ગમતા જાત જાતના શબ્દો, પછી ગીત હોય કે કાંઈ પણ હોય. એવી રીતે જીભનો ભોગ કયો છે? તો કે જાત જાતના સ્વાદિષ્ટ વસ્તુઓ ખાવી. નાકનો ભોગ કયો? માણસો જાત જાતના પરફ્યુમ છાંટે, શેના માટે? તો કે એ પ્રકારનો ભોગ છે. અને એવી જ રીતે કપડા નવા નવા પહેરી અને શરીરને પંપાળવું, એ કેનો ભોગ છે? તો કે સ્કિન. કારણ કે સ્કિન પણ એક કહેવાય ને, ચામડી, ત્વક છે, એક ઓર્ગન છે, એક કહેવાય ને ઇન્દ્રિય છે. એટલે કે એ 5ને સંતોષ કરવામાં જ એતાવત નિશ્ચિત, આના સિવાય બીજું કઈ છે? આપણે એમ કે ભગવાનને ભજવા, તો કે ના એવું. એટલે કે આ એનું શું છે? તો કે કન્ક્લુઝન, કે જીવન કેના માટે છે? તો કે માત્ર જલસા માટે. એતાવત ઇતિ નિશ્ચિતાહ. અને આ લોકો કેવા છે? એટલે વધારે 12મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું, આશા પાશ શતૈર્બદ્ધાઃ કામ ક્રોધ પરાયણાઃ ઇહન્તે કામ ભોગાર્થમ અન્યાયેન અર્થ સંચયા. બદ્ધાઃ, આ લોકો કેવા છે? તો કે બંધાયેલા છે. અને 1 દોરડાથી, 2 દોરડાથી, 3 દોરડાથી. તો ભગવાન કે શતૈહિ, શતૈહિ પાશ. પાશનો અર્થ ખરેખર આપણે કહીએ ને કે આપણે મરીએ ને ત્યારે યમધર્મરાજા પાશ લઈને આવે અને આપણા ઉપર નાખે, ને એ પાશ આપણા ઉપર નાખે એટલે આપણે મૃત્યુ કેવું છે? તો કે નિશ્ચિત. એને ખરેખર કહેવાય પાશા. જેને પકડવા માટે આપણે જે દોરડાનો યુઝ કરીએ એને કહેવાય પાશા. એવી રીતે આ બધા જે માણસો છે આસુરી સંપત વાળા, એ પણ 100 દોરડાના પાશથી કેવા છે? તો કે બંધાયેલા. પણ એ દોરડાનું નામ શું? એટલે ભગવાને કીધું આશા પાશા. એ દોરડાનું નામ છે આશા. અને આશા કેટલી છે? અહીંયા શતેહી લખી, પણ હજારો દોરડાથી એ લોકો કેવા છે? તો કે હંમેશા બંધાયેલા છે. કામ ક્રોધ પરાયણા, એના મનમાં એનું હંમેશા કેને આપેલા હોય, એનું મન કેને આપણે કહેવાય ને વરેલું હોય. પરાયણ અર્થ થાય રામાયણ. તો આપણું મન કોને વરેલું છે? તો કે રામને. એટલે જ્યારે પણ પરાયણ આવે ને તો એની સાથે એ જોડાયેલા છે. એવી રીતે આ લોકો કોને સાથે જોડાયેલા છે? તો કે કામ અને ક્રોધ, બંને સાથે આ લોકો જોડાયેલા છે. અને ઈહંતે, ઈહંતેનો અર્થ થાય એ સમર્પિત છે, એ કામ માટે મચી પડ્યા છે. અને કયા પ્રકારના કામ માટે? તો કે અર્થ સંચયાન. અર્થનો અર્થ થાય પૈસાની ભેગા કરવા માટે, એનો સંચય કરવા માટે, બને એટલું ઘર ભરવા માટે. અને અર્થ સંચય કરવો ખોટું નથી, બધા માણસો કમાય છે,
પોતપોતાની રીતે પોતાની કહેવાય ને કક્ષા પ્રમાણે બેંક બેલેન્સ વધારે છે, એમાં કઈ ખરાબ નથી. પણ આમાં ખરાબ શું છે? એટલે ભગવાને કીધું અન્યાયના, ખોટી રીતે, ઇલિજિટિમેટ, ખોટી રીતે એ લોકો પૈસાને ભેગા કરે છે. અને પૈસાને ભેગા કરીને કરવા જ શું છે? એટલે વળી પાછું એ જ કામ ભોગાર્થ, બીજું એકે માટે નહીં. પૈસા શેના માટે ભેગા કરવા? તો કે કામનો ભોગ કરવા માટે. ઈ હંતે, આના માટે થઈને શું છે? ધે કીપ ધેમસેલ્ફ બિઝી. ઈ હંત એનો અર્થ એવો થાય, એ પોતાની જાતને હંમેશા આવી પ્રવૃત્તિ કરવા માટે થઈને શું કરે છે? તો કે એંગેજ રાખે છે. આનો અન્વય જોઈએ તો આશા પાશ શતેહી બદ્ધાહ, દે આર બાઉન્ડ, બંધાયેલા છે. કેટલા? તો કે 100 જેટલા આશારૂપી દોરડાથી દે આર બાઉન્ડ, બંધાયેલા છે. અને આનાથી શું થાય? તો કે જ્યારે એની ઈચ્છાઓ પૂરી ન થાય ત્યારે એને ક્રોધ આવે, અને ઈચ્છાઓ પૂરી થાય તો એની કામ છે એ વધારે ને વધારે વધતું જાય. એટલે કે એ લોકો પરાયણા, એ લોકો એને જ વરેલા છે કામ. અને એમાંય ગૌરવ માને છે. આમાં શંકરાચાર્યજી કહે છે કે આપણે ઘણી વ્યક્તિઓ એમ કે મારામાં ક્રોધ બહુ છે, મારે કાઢવો છે, મને આ નથી ગમતો. એટલે કે ક્રોધ જે ખરાબ વસ્તુ છે માણસોને ખબર, પણ એ લોકો માટે ક્રોધ છે ક્યાં ને અલંકાર છે. હું આવું મારા ક્રોધથી બધા બીવે, ડરે, એવું જે વિચારવું છે એક પ્રકારનું ઇગોઇઝમ. એટલે ભગવાને કીધું કે એના વરેલા છે. અને અન્યાયના અર્થ સંચયાન, એ લોકો અન્યાયથી અર્થ એટલે કે પૈસાઓને ભેગા કરવા માટે ઇહંતે, તે પ્રવૃત્ત થયેલા છે. એટલે પૈસા ભેગા કરીને શું કરવું છે? તો કે કામ ભોગાર્થ. આ પૈસા બીજા કોઈ માટે નથી, પણ જલસા માટે છે. હવે શંકરાચાર્યજી સમજાવે છે, આશા પાશ શતૈ બદ્ધાહ. જો યાદ હોય તો માર્કંડેય ઋષિ હતા ને, માર્કંડેય ઋષિ એટલે એક પતિ પત્ની હતા. એને બાળક નહોતું થતું, એટલે એને બહુ શંકર ભગવાનનું તપ કર્યું. માર્કંડેય ઋષિના ફાધર મધરનું નામ હું ભૂલી ગઈ, પણ એને બહુ તપ કર્યું. એટલે પછી શંકર ભગવાન પ્રકટ થયા અને એને 2 ચોઈસ આપી કે તારે એક દીકરો 16 વર્ષનો થશે, અને એક દીકરો છે તારે જોતો હોય તો એને 100 વર્ષનો કરીશ. 100 વર્ષનો જે દીકરો તારે જોતો હોય તો એ જીવશે લાંબુ, પણ બુદ્ધિ નહીં હોય. અને બીજો દીકરો છે તારો, એ બહુ વિદ્વાન હશે, બહુ જ સારો હશે, પણ એની આયુષ્ય માત્ર 16 વર્ષની હશે. તમારે માતા પિતાએ ચોઈસ કરવાની છે કે તમને કયું બાળક જોઈએ. એટલે માતા પિતાએ કીધું કે મારે કયું જોઈએ છે? તો કે 16 વર્ષ. અમારે મૂર્ખ લાંબી ઉંમર સુધી જીવે એવો મૂર્ખ પુત્ર નથી જોતો. પછી માર્કંડેય ઋષિનો જન્મ થયો. અમુક ઉંમરના થયા, એટલે 6-7 વર્ષના થયા, એટલે માતા પિતાએ એને પહેલેથી કહી દીધું હતું કે તારી લાઈફ કેટલા વર્ષની છે? તો કે 16 વર્ષની, એવું શંકર ભગવાન અમને કીધું છે. એટલે પછી માર્કંડ ઋષિએ જે પેલો જપ છે ને આપણે જે કરીએ છીએ, ઓમ ત્ર્યંબકાય યજામહે, એ સતત શંકર ભગવાનના મંદિરમાં બેસીને લગભગ એનું જીવન એમાં જ વ્યતીત કર્યું. 10 વર્ષ પછી કે આખો દિવસ શિવાલયમાં શંકર ભગવાનના મંદિરમાં બેઠા રહે અને જપ કર્યા કરે. પછી એ 16 વર્ષના થયા, 15 વર્ષ પૂરા થયા, 16 વર્ષમાં પ્રવેશા. એટલે માતા પિતાને હતી ચિંતા કે ટાઈમ હેઝ કમ, કે સમય આવી ગયો કે મારો દીકરાનું મૃત્યુ થશે. પણ એ સમયે માર્કંડેય ઋષિ છે એ શંકર ભગવાનના શિવલિંગ સામે બેઠા. હવે ઓલા તો યમના બધા દૂતો હોય, એને તો ખબર જ હોય કે આ વ્યક્તિનો ટાઈમ પૂરો થયો છે, એટલે એને લેવા જવાનું છે. એટલે એ લોકોએ પાશ ફેંકી. પાશ ફેંકી એટલે ત્યારે જ એને શંકર ભગવાનના શિવલિંગને બથ ભરીને બેઠા હતા, કહેવાય ને હગ કરીને બેઠા હતા. એટલે પાશ પડી તો 2 ઉપર પડી, શિવલિંગ ઉપર સાથે આવ્યું અને ભેગું આનું શરીર આવ્યું. એટલે જેવું શિવલિંગ ઉપર આવ્યું એટલે શંકર ભગવાન પ્રગટ થયા અને એને કીધું કે તમને આવું કરવાનો કોણે હક છે કે તમે મારા ઉપર પાશ ફેંકો? અને એટલા ગુસ્સે થયા તો યમના દૂત ભાગી ગયા. અને શંકર ભગવાને ત્યારે એને કીધું કે તું ચિરંજીવી છે. એટલે માર્કંડેય ઋષિ અત્યારે પણ કેવા છે તો કે ચિરંજીવ. એવન એને યમના પાશને પણ કહેવાય ને એની કરેજથી, એના હિંમતથી પાછા ઠરી. એવી પાશ આયા નથી, પણ આયા પાશ કેવી છે તો કે આશારૂપી.
એટલે શંકરાચાર્ય લખ્યું આશા એવ પાશાહ. આશા છે એ જ અહીંયા શું છે તો કે દોરડું છે, અને દોરડું પાછું કેટલું છે તત છતૈહિ 100 જેટલા 100 દોરડાઓ વડે એને કહેવાય આશા પાશ શતૈહિ. 100 દોરડાના પાશ વડે તે બધા બંધાયેલા છે. અને આ દેખાય એવું દોરડું નથી, આ કેવું છે તો કે સૂક્ષ્મ સટલ દોરડું છે, બંધાયેલા છે છતાં દેખાતા નથી. એટલે એક સુભાષિત છે. નહીતર મોટા ભાગે દોરડાનું કામ શું છે કે દોરડું છે ને એ બાંધે ને એકવાર બાંધે એટલે આપણે જ્યાં હોય ત્યાંથી ખસી ન શકીએ, એને જ કહેવાય પાશા, પકડાઈ ગયેલા છે. પણ આશારૂપી દોરડું એવું છે ને જે બાંધાય ને એ દોડાદોડ કરે, પણ જે આશારૂપી પાશના દોરડામાંથી છૂટે ને એ સ્થિર થઈ જાય. એવું એક સરસ મજાનું સુભાષિત છે. એ મને એમ થયું કે આઈ થિંક આઈ શુડ શેર. એટલે આ સુભાષિત એવું છે કે આશા નામ મનુષ્યાણામ કશ્ચિત આશ્ચર્ય શૃંખલા યયા બદ્ધાઃ પ્રધાવંતી મુક્તાઃ તિષ્ઠન્તિ કુત્રચિત. એટલે કે મોટા ભાગે દોરડું છે શું કરે આપણને બાંધે, અને છોટા હોય એ શું કરે તો કે એટલે દોરડું બાંધે છોટા હોય ગમે ત્યાં જઈ શકે. પણ આશા નામ મનુષ્યાણામ, આશા છે એ મનુષ્યની અંદર એ કેવું છે તો કે આશ્ચર્ય શૃંખલા. અહીંયા પણ શૃંખલાનો અર્થ થાય બેડી, પાશ જે આપણે શૃંખલાનો અર્થ થાય કડી જે બાંધે છે, એની શૃંખલા કેવી છે તો કે આશ્ચર્ય જેવી, અત્યંત આશ્ચર્ય જેવી છે. શું કામ આશ્ચર્ય જેવી છે તો કે યયા શૃંખલાયાહ, જે શૃંખલાથી કે જે પાશથી તમે બંધાવજો એ બધા વ્યક્તિઓ શું કરે છે તો કે પ્રધાવંતી, ચારે બાજુ દોડાદોડી કરે, કારણ કે આશા પૂરી કરવાની કે મારે આ થવું છે ત્યાં દોડે. પ્રધાવંતી નો અર્થ થાય દોડાદોડી કરે. જે આશાના પાશથી બંધાયેલા હોય ને એ કીપ ઓન કહેવાય ને રનિંગ, ચારે બાજુ દોડાદોડી કરતા હોય. અને મુક્તાહ, જે આશા પાશથી છૂટી ગયા છે એ લોકો શું છે તો કે તિષ્ઠંતી, એવું બસ એને કઈ પડી જ નથી, જે થવું હોય થાય. કે ટોટલી આશા નામનું દોરડું કેવું છે તો કે અપોઝિટ, જે છૂટેલા છે એ હંમેશા સ્થિર થઈ ગયા છે, અને બંધાયેલા છે શું કરે છે તો કે દોડાદોડી કરે છે. બોમ્બેમાં જાય કે આપણે મોટા સિટીમાં જાય તો આખો દિવસ, અત્યારે તો ઠીક છે કોવિડ એટલે કે બધી ટ્રેન્સ છે ને બધી બંધ છે, નહીં તો બોમ્બેમાં ની બધામાં શું હોય માણસો 6 કે 7 વાગે નોકરી ઉપર જાય દોડાદોડી કરતા બિચારા, સાંજે છેક પાછા આવે. આખો દિવસ એની લાઈફ કેમાં છે તો કે દોડાદોડી, કારણ કે એને શું થવું કંઈક ને કંઈક પ્રાપ્ત કરવું. એટલે કે આશા નામનું દોરડું કેવું છે, જેટલા બંધાય એટલા દોડીએ, એમાંથી છૂટીએ તો આપણે મુક્ત થઈ જાય, સ્થિર થઈ જાય. અને એવી જ રીતે એક અધ્યાત્મ રામાયણ છે ને, બધા બહુ કે છે કે અધ્યાત્મ રામાયણ, એની અંદર એક શ્લોક છે જે બહુ વેલ ફેમસ. આશયા બધ્યતે લોકઃ કર્મણા પરિબધ્યતે આયુ ક્ષયમ ન જાનાતિ તસ્માત જાગૃહિ જાગૃહિ. ખરેખર આ શ્લોક એવો હતો કે એક સ્ટોરી લાંબી છે પણ ખરેખર એવું હતું કે એક ઋષિ છે એ ચોકીદારની ઘરે જન્મા, એને કઈક ખોટું કર્યું હતું એને શાપ પ્રાપ્ત થયો, ચોકીદારની ઘરે જન્મા. હવે એ ચોકીદારનું કામ અત્યારે જેવું ન હોય, પણ એ રાજાનું રાજ્ય હતું, એમાં ચોકીદાર આખી રાત પહેરો ભરવાનો, ચાલતા ચાલતા સતત પહેરો ભરવાનો હોય. એટલે ચોકીદાર એકવાર માંદો પડ્યો, એટલે આજે ઋષિ એને ત્યાં બાળક તરીકે જન્મા હતા, એ જરા જુવાન થઈ ગયા હતા, એને કીધું કે તું 4 પ્રહરની તારે ચોકી કરવાની હોય, તું એમાં ચોકી કર અને બધાને કહેવાય ને સાવચેત કર. એટલે એ તો ફરવા માંડ્યા. એટલે 4 જગ્યાએ, એટલે 4 શ્લોક છે, મેં તમાથી એક જ લખ્યું. એટલે એને તો એ તો જ્ઞાની હતા, એટલે એને શું બોલતા હતા, આશયા બધ્યતે લોક. મોટા ભાગના માણસો છે કેનાથી બંધાય છે તો કે આશાવટ, અને પ્લસ એ આશા પૂરી કરવા માટે શું કરે છે તો કે કર્મણા પરિબધ્યતે, એ આશાને પૂરી કરવા માટે સતત કર્મ કરે છે, એટલે એનાથી વધારે બંધાય છે. અને આયુ ક્ષયમ ન જાનાતિ, એ લોકો પોતાની આયુષ્ય છે એ ક્ષણે ક્ષણે પૂરી થાય છે નથી જાણતા. તસ્માત જાગૃહિ જાગૃહિ, બધા માણસોને કે તમે જાગો જાગો, હવે શું કામ પડ્યા રહ્યા છો. આવી રીતે 4 શ્લોક 4 જગ્યાએ જે બોલવાનું હોય ને, ઘંટો વગાડવા આ શ્લોક બોલે પછી ઘંટો વગાડ. પછી રાજાએ આ શ્લોક સાંભળ્યા,
અને એને બોલાવ્યો કે આ કોણ છે. એટલે ચોકીદારે કીધું કે મારો દીકરો ચોકી કરે છે. એટલે પછી એને બોલાવીને એને કીધું તો એને રાજાને ઉપદેશ આપ્યો. એટલા આ કહેવાય ને ચોકીદારના શ્લોકો હતા. બહુ બ્યુટીફુલ શ્લોક છે. એમાંથી ખાલી આશા છે એટલે માં લઈ, કારણ કે આશા શું કરે છે તો કે બાંધે છે. પછી આશા સાથે બંધાઈને આ લોકો કેવા થઈ ગયા છે તો કે કામ ક્રોધ પરાયણા. અમ્મા હારું લાઈક કોણ છે? કામ ક્રોધ પરાયણા એટલે કે એ લોકો કેવા છે તો કે કામઃ ક્રોધઃ પરમ અયનમ, જેના માટે કામ અને ક્રોધ છે એ સૌથી શ્રેષ્ઠ આશ્રય છે. અયનમનો અર્થ થાય આશ્રય. એવા લોકોને શું કહેવાય તો કે કામ ક્રોધ પરાયણા. એટલે મેં જે કીધું હતું કે જનરલી માણસોને અંદરથી એક હંમેશા ખટકો હોય કે મારો સ્વભાવ બહુ ગુસ્સેવાળો છે, મારે આ છોડવાની જરૂર છે, મારા ગુસ્સાથી બીજાને તકલીફ પહોંચે છે, એવું એ માણસો વિચારે છે અને પછી એમાંથી છૂટવા માંગે. પણ આ લોકો માટે ક્રોધ છે એ શું છે તો એક પ્રકારનું પ્રાઇડ કહેવાય ને, ગૌરવ છે કે કોઈ મારા ઝપેટે આવી ગયા તો આવી બન્યું હો. એટલે કે ક્રોધ છે એના માટે કેવું છે તો કે માણસોને કંટ્રોલ કરવા માટે છે. અને એના ક્રોધથી માણસો બિચારા કહેવાય ને પોતાની પાસે જે હોય ને ભાગી જાય લઈને. એટલે એમાં એને શું આવે છે તો કહેવાય ને એક ક્રૂર આનંદ. એવા આ લોકો કેવા છે તો કે કામ ક્રોધ પરાયણા. અને આવા સ્વભાવને કારણે એ લોકો શું કરે છે તો કે ઇહંતે કામ ભોગાર્થમ. એટલે કે ઇહંતે એટલે શંકરાચાર્ય જે લખ્યું ઇહંતે નો અર્થ થાય ચેષ્ટંતે. ચેષ્ટંતે નો અર્થ થાય તે ક્રિયા કર્યા કરે છે. They keep themselves engaged. કાંઈક ને કંઈક પ્રવૃત્તિમાં એને પ્રવૃત્ત રાખે છે. અને કેવા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ? શંકરાચાર્ય ભગવાને કીધું અન્યાયેન અર્થ સંચય. એને પૈસા ભેગા કરવા છે. અર્થનો અર્થ થાય સંપત્તિ છે, પછી કહેવાય ને કે જમીન છે, એસેટ્સ છે, એ બધું જ સંચયાન એને ભેગું કરવું છે. નો ડાઉટ ભેગું કરવામાં કાંઈ વાંધો નથી, પણ વાંધો ક્યાં છે? એને ભેગું કરવું છે પણ બીજાને તકલીફ આપીને. અન્યાયેન અર્થ સંચય. આપણને એમ થાય કે આ બધા માણસો આસુરી છે, પણ અત્યારે આપણે કોઈ પણ ઓફિસમાં જાય, કોઈ પણ ઓફિસ, ગવર્મેન્ટ ઓફિસની અંદર બધા છે શું કરે છે? અન્યાયના અર્થ સંચય. કોઈ પણ કાર્ય કરવા માટે એ હંમેશા કંઈક ને કંઈક કહેવાય ને પ્રસાદ આપો. એ જે બ્રાઇબ લે છે, જે લાંચ લે છે, એને ખરેખર આ જ શબ્દથી કહેવાય કે અન્યાયના અર્થ સંચય. એટલે મેં લખ્યું કે ખરેખર અન્યાયના અર્થ પેલા તો છે ને ખરેખર જોવા જાય તો ઘણા બધા લૂંટારા હતા, એ રાતે આવીને લૂંટી જાય. કે પછી ઘણા બધા બહારવાટિયા હોય એ રસ્તે જતા હોય એને આવીને લૂંટી જાય. પણ ક્યારેય આવીને તો નહોતા લૂંટતા. અત્યારે આપણે કેવી રીતે લૂંટે છે માણસો? એટલે મેં લખ્યું છે કે આપણે કોકની લાંચ લઈએ છીએ. લાંચ લઈએ શું કામ? તો કે મારી ફાઇલ પસાર કરાવી દો, હું તમને આટલા પૈસા આપીશ. એટલે માણસ છે જે ઓફિસમાં બેઠો હોય એ શું લે છે? લાંચ. એ લાંચને શું કહેવાય? અન્યાયના અર્થ સંચય. એ ન્યાય નથી. એટલે કહેવાય ને ન્યાય છે જ ને. એને જે પગાર મળતો હોય એટલામાંથી જ એને કરવું જોઈએ. અન્યાયના અર્થ સંચય. એવી રીતે લાંચ લે પણ છે, લાંચ આપે પણ છે. ઓફિસમાં બેઠા હોય બધા લાંચ લે અને પોતાનું કામ કરાવવું હોય બધા શું આપે છે તો કે લાંચ આપે. અને જેટલું લાંચ આપે એટલા એના ટેન્ડર વધારે પાસ થાય, એટલે એમાંથી વધારે જ પૈસા મળવાના. એટલે ઘણા લાંચ લઈને પૈસા ભેગા કરે છે, કેટલાક છે લાંચ દઈને પૈસા ભેગા કરે. ઘણી બધી વ્યક્તિઓ જે પેલા મને ખબર નહોતી પણ હવે ખબર પડી કે એક કોઈ પણ કહેવાય ને કોઈ પણ ઓફિસમાં જાઓ, કોઈ પણ જગ્યાએ એ લોકો એક ચેઇન છે. સાહેબ થી લઈ અને પટ્ટાવાળા સુધી બધાના કમિશન હોય. આપણે કોઈ પણ વસ્તુ પાસ કરાવે, પટ્ટાવાળાનું ઓછું હોય, સાહેબનું વધારે હોય. એવી રીતે બધા જ પૈસા છે કાંઈક ને કંઈક લે છે. એને પણ શું કહેવાય? અન્યાયના અર્થ સંચય. એટલે આપણે એમ કે આસુર વ્યક્તિઓ બધા જંગલમાં બેઠા બેઠા છે એવું નહીં. આ જમાનાની અંદર આ બધા જ આસુરી સંપત્તિ જ કહેવાય, જે ખોટું કરીને. ઇવન અત્યારના ટીચર્સ છે,
ધારો કે અમારી પાસે સીમ શાળા છે, સીમ શાળાની અંદર ટીચર્સ આવે, એક પણ બાળકોને ભણાવે નહીં, આ તો આ વખતે નહીં પણ પેલા પણ બધા આવે, કોઈ પણ બાળકોને ભણાવે નહીં અને એના વગર પૈસા લઈ જાય, તો પણ એ અર્થ સંચયન કેવો છે? જે કરવાનું જે નથી કરતા, અર્થ સંચય. ઇવન ડોક્ટર્સ ની અંદર પણ કેવું છે? ડોક્ટર એમ જ કે આ લેબોરેટરી ની અંદર જ તપાસ કરાવજો, આ મેડિકલ શોપ માંથી જ દવા લેજો, આમ જ કરજો, કારણ કે લેબોરેટરીમાં પણ ડોક્ટર નું શું છે? તો કે કમિશન છે. એવી રીતે દવાની દુકાનોમાં પણ શું છે? તો કે આ દુકાને જાય તો એનું કમિશન છે. એટલે કે આ ડોક્ટરો પણ શું કરે છે? આ ન્યાયના અર્થ. એટલે કે આપણને માનીએ છીએ પણ અત્યારે જ માણસો જે કરે છે ને, બધા આસુરી સંપત્તિ જ છે. આનાથી એ ભયંકર ડોક્ટરો તો એવા થાય છે કે જે મરી જાય એની આંખ કાઢી લે, દાન ન કર્યું હોય તો એના બધા અંદરના કિડની કાઢી લે અને પછી વેચે છે. તો એને પણ શું કહેવાય? અસુરો કરતા ભયંકર છે. અન્યાયના અર્થ સંચય. ઇવન કોઈ પણ દુકાનમાં જાઓ, જે ભાવ હોય આપણે દર વખતે બાર્ગેનિંગ કરીએ છીએ, શું કામ? ફિક્સ ભાવ નથી રાખતા, શું કામ? તો કે કોકને ન આવડતો એને લૂંટી લ્યો વધારે પૈસા લઈને. અને ઇવન કેટલી વ્યક્તિઓ તો એવી સાંભળી છે કે બીજાની જમીન હડપ કરી લેવી. અહીંયા મને હમણાં ખબર છે, કાલે કે પરમ દિવસે એક ભાઈ અહીંયા આવ્યા, એને કીધું કે આપણે આ ફલાણા ગામની અંદર એક ભાઈ રહે છે ને, એ કોઈ પણ ગરીબને જઈને એમ કે તું આ જગ્યામાં રહેત નહીં, મારી છે, તારે ખાલી કરવી પડશે ને આટલા પૈસા આપ. અને એવો દાદાગીરી કરે, જેમ કે ક્રોધ પરાયણ, એના ક્રોધ જઈને ઓલા બિચારા ગરીબ ફફડે અને એને શું કરે? તો કે પૈસા આપી દે. આવી રીતે ખોટે ખોટું જમીનોની પણ હડપ કરવી, એન્ક્રોચમેન્ટ આપણે કહે ને, એવી રીતે માણસો અન્યાયના અર્થ સંચય. કારણ કે માણસના મગજમાં એક જ વસ્તુ છે, પૈસો સુખ આપે. ખબર ને માણસોના મગજમાં આવું શું કામ ઘરી કે ઘૂસી ગયું છે? પૈસો સુખ આપે. એટલે અન્યાયના, ખોટી રીતે, નીતિમત્તાથી નહીં, એવી રીતે એ લોકો શું કરે છે? તો પૈસો ભેગો કરે. એટલે શંકરાચાર્યજીએ લખ્યું અર્થ પ્રચયાન નો અર્થ થાય પૈસાને ભેગા કરવા માટે અન્યાયના, ખોટી રીતે, ન્યાયિક રીતે નહીં, નીતિમત્તાથી નહીં, પરસ્વ અપહરણ આદિના. એટલે મને લાગે એ જમાની અંદર પણ કિડનેપિંગ થતા, બીજાનું અપહરણ કરી જાઓ, પછી બીજાની લેન્ડ હોય, બીજાના પૈસા હોય, એનું અપહરણ કરી જાય અને માણસો શું કરે છે? પૈસા ભેગા કરે છે. અને માણસો એમ કે શું કામ આટલું ગાંડા જેમ જામી પડ્યા છો? એટલે કે કામ ભોગા, આ પૈસો ભેગું શું કામ કરું છું? તો કે બીજા કોઈ માટે નહીં, પણ હું કેના માટે કરું છું? તો કે કામ ભોગાર્થ. એટલે શંકરાચાર્યજી લખ્યું આ પૈસો ભેગા કરવાનું પ્રયોજન કયું છે? તો કે કામ ભોગ એવો પ્રયોજનાય ન ધર્માર્થ. ને તમે કોઈને દાન દઈશ એવું કઈ નહીં, માત્ર કેના માટે? કે મારી ઈચ્છાને સંતોષ, પાંચે પાંચ પ્રકારની ઇન્દ્રિયોની ઈચ્છાને સંતોષ. હું આજે એક વાંચતી હતી, એમાં એ જે ટીકા હોય, શંકરાચાર્યજી નથી લખ્યું પણ એક ટીકા લખ્યું છે કે સપોઝ માણસો છે બહુ પૈસા કમાય, પછી બંગલો લે, બંગલો સપોઝ કેટલા રૂમ્સ નો છે, તો આપણે કે 25 રૂમ નો એક બંગલો લીધો. એને કેટલી કાર લીધી? તો કે 10 કાર લીધી, મોટર લીધી, એક મોટરમાં જુદું જુદું ફરાય એવી રીતે કાર લીધી. જાત જાતના ડાઇનિંગ ટેબલ રાખ્યા કે આમાં ફરવા માટે આ કરું. ઇવન આપણે ક્યારેક બહારગામ પરદેશ જાય કે સપોઝ દુબઈ ગયા કે ઘણી બધી જગ્યાએ ગયા, તો ત્યાં પૈસાદાર લોકો હોય ને એનું ઘર બતાવે અમને, પછી એમ કે આ વોલ છે ને એ થાઈલેન્ડ કલ્ચરની છે, આ વોલ છે સિક્કિમ કલ્ચરની છે, આ ચાઇના, એટલે કે એક એક વોલ એટલે કે એક એક દિવાલની અંદર એ એવું વસાવે ચારે બાજુથી ભેગું કરીને, પછી કે થાઈલેન્ડ નું જે કલ્ચર છે ને આમાં અહીંયા પર કર્યું, પછી એક બાજુ ઇન્ડિયન કલ્ચર, એટલે કે એટલું ભેગું કરે આપણને એમ થાય કે આમાં જ માણસો ઊંધા થઈ જાય. એટલે જાત જાતના એક રૂમ ની અંદર જાત જાતનું એને કલ્ચર ભેગું, આ વ્હાઈટ રૂમ છે, આ બ્લુ રૂમ છે, આ પિંક રૂમ છે, એની અંદર પછી પડદા એવા આવું કરવા, અને એને એ લોકો શું કરે એના મનની અંદર આ જલસા છે. પણ એ જે હું ચોપડી વાંચતી હતી કે સપોઝ માણસ પાસે 25 રૂમ છે, એ 25 રૂમ ની અંદર એ એક માણસ છે, એ 25 રૂમ ની અંદર એક સાથે 25 તો વાપરી નહીં શકે. એને બેસવાનું જ ક્યાં? તો કે 3 ફૂટની જે જગ્યા છે, કાં ખુરશી હોય કાં નીચે છે, બેસવાનું છે 3 ફૂટની જગ્યામાં. એવી જ રીતે ધારો કે 10 કાર લીધી, મોટર કાર છે 10 રાખી,
પણ એ ફરશે કઈ કારમાં? એક હારે 10માં થોડું બેસવાનું, બેસી શકવાનું તો એકમાં જ છે. અને જાત જાતનું પકવાનો એની સામે રાખ્યા, પણ ભગવાને સ્ટમક તો એક જ આપ્યું, જઠર. ગમે એટલું ખાય તો એને કઈ કે 10 કે 15 જઠર નથી કે ખાધા જ કરે. તો માણસ એવું કેમ નથી વિચારતો કે ખરેખર જીવન કેના માટે? ગમે એટલું કરે તો એને તો, અને જયારે મરી જશો ત્યારે નથી 25 રૂમ આવવાના, નથી આ 10 કાર આવવાની, કે નથી કશું, ઇવન શરીર પણ નથી આવવાનું, સ્થૂળ શરીર, છતાં એના મનની અંદર કામ ભોગાર્થમ એ જ પ્રાયોરિટીઝ છે. બીજું એના જીવનની અંદર બધાને વધુ દિલ માગે મોર, જે મેં કીધું હતું ને, બસ ભેગું કર્યા જ કરો, બસ ભેગું કર્યા જ કરો. એવું જ એનો શું છે તો કે એના જીવનનો ગોલ. એના સિવાય એને જીવનની અંદર બીજું કાંઈ નથી જોતું. એના પછીના શ્લોકની અંદર ફરી એ જ રિપીટેશન. એટલે આ બધા, એટલે અત્યારે હું કહેવા માંગુ છું કે આ છે પહેલાના જમાનામાં કે જુદા રહેતા મનુષ્ય નથી, આપણી વચ્ચે રહેતા જ આસુરી પ્રકારના મનુષ્ય છે, જે કહેવાય ને ગવર્મેન્ટ કોલેજમાં દેખાય, જે જ્યાં પણ ખોટી રીતે કમાતા હોય એ બધા જ ગીતાની દ્રષ્ટિએ કેવા છે, કા આસુરી છે અને કા રાક્ષસી છે. આસુરી અને રાક્ષસીની અંદર ફેર કેટલો? તો કે આસુરી પ્રકારના માણસો છે ને અન્યાયના અર્થ સંચય ભેગું કરે, પણ કોઈને મારી નાખીને નહીં, કોઈની હત્યા કરીને નહીં. જ્યારે અમુક પ્રકારના લોકો એવા છે કે પોતાના આનંદ માટે બીજાની હત્યા કરવા માટે પણ દે આર નોટ હેઝિટેટ, એ ડરતા નથી. એ રાક્ષસી સંપત છે. પણ અત્યારે આ બધા આસુરી સંપતનું જ વર્ણન થાય છે, જે લગભગ આપણી વચ્ચે જ માણસો હોય છે. અને આ બધા આસુરી પ્રકારના માણસો છે એ શું માને છે? એટલે શંકરાચાર્યએ કીધું ઈદૃશ ચ તેષામ અભિપ્રાય, એના મનની અંદર આ પ્રકારનો એક વાત રમતી હોય છે. એ લોકો પૈસાને કેવું મહત્વ આપે છે, શું માને છે? એટલે કે 13મો શ્લોક, ઇદમદ્ય મયા લબ્ધમ ઇમમ પ્રાપ્સે મનોરથમ ઇદમસ્તિ ઇદમપી મે ભવિષ્યતિ પુનર્ધનમ. એનો અર્થ થાય અહીંયા છે એક અદ્ય, અદ્યનો અર્થ થાય ટુડે, આજે, મયા એટલે કે મારા વડે, ઇદમ લબ્ધમ મારા વડે અત્યારે આજે મને આ પ્રાપ્ત થયું, મને આ નફો થયો. પણ હવે ભવિષ્યની અંદર ઇમમ એટલે કે હવે બીજું મારે વધારે જે જોતું હોય મનોરથમ પ્રાપ્તશે. અહીંયા મનોરથમ નો અર્થ વૈષ્ણવનો મનોરથ નથી. મનોરથ કર્યો છે કે ફલાણું કરવું, પણ અહીંયા મનોરથનો શંકરાચાર્ય અર્થ લખ્યો કે એના મનની અંદર એક તુક્કો જાગે. સપોઝ એક વ્યક્તિ હતી, એના મનમાં તુક્કો જાગ્યો કે મારે લગ્ન કરવા છે, ક્યાં? તો કે બસ સબમરીન ની અંદર જઈ તળિયે જઈને લગ્ન કરવા છે. એને એવા એને કહેવાય મનોરથમ. કોકને એવું હતું કે યાચમાં જઈને, બહુ પૈસાદાર છે તો ક્યાં જવું છે? તો કે મોટી એક શિપ ભાડે લેવી છે અને શિપની અંદર મેરેજ કરવા છે. એને કહેવાય મનોરથમ પ્રાપ્ત. આવા જાત જાતના તુક્કા. કોક એમ કે ઉડતા ઉડતા આકાશમાં જઈ અને પેલી આવે ને જે પેરાશૂટ, એમાં ઉપર જઈ અને મારે શું કરવું છે? તો અમારે મેરેજ. આ તો એક આવું જાત જાતનું જે મનમાં ચાલે કે ઇમમ પ્રાપ્સે મનોરથમ, આ મને જે ગમતું હોય એ બધું જ અહમ લબ્ધમ, હું પ્રાપ્ત કરીશ. અત્યારે મારી પાસે કેવું છે તો કે ઇદમ અસ્તિ, મારી પાસે અત્યારે આટલા પૈસા છે. માણસો સાંજ પડે પૈસા ગણે ને, ઇદમ અસ્તિ આજે મારી પાસે છે, પણ ભવિષ્યથી ભવિષ્યની અંદર પુનઃ ધનમ ઇદમપી, આનાથી વધારે વધારે ધન હું શું કરીશ? તો કે હું કમાઈશ. ભવિષ્યથી આજે છે એના કરતા ભવિષ્યની અંદર મારી પાસે વધારે પૈસા હશે. એવા જ મનોરથની અંદર એ લોકો રાચ્યા કરે, એવા જ આનંદની અંદર એ લોકો રાચ્યા કરે છે. એટલે કે ઇદમદ્યમ મયા લબ્ધમ, એટલે એની સપોઝ આપણે એનો અન્વય જોઈ એક એક શબ્દ છૂટા પાડીએ તો કે અદ્ય શબ્દ છે. અદ્યનો અર્થ થાય ટુડે, નાવ, આજે. મયા એટલે કે મારા વડે, ઇદમ લબ્ધમ આજે આ મને ગેઇન એટલે કે આ મને ફાયદો થયો છે. પણ હવે ઇદમ પ્રાપ્સે, પ્રાપ્સે ભવિષ્યકાળ છે. ભવિષ્યકાળની અંદર મારો આ મનોરથ છે, જે મેં મનમાં તુક્કો સૂજ્યો છે, એ પણ હું પ્રાપ્ત કરીને જ. અત્યારના માણસોની અંદર ડેસ્ટિનેશન મેરેજ કે ડેસ્ટિનેશન મેરેજ કે સપોઝ લગભગ બધા છે એ
આપણું કયું છે રાજસ્થાનની અંદર મોટી હોટલમાં જોધપુર છે કે ઉદયપુર છે જયપુરની જે સારી સારી હોટલ છે એમાં કન્યા પક્ષના વર પક્ષના ભેગા થાય અને પછી મેરેજ કરે ધામધૂમથી પૈસા ખર્ચીને એવા ઇદમ પ્રાપ્સે મનોરથ આવી રીતે મારા મનોરથ છે હું શું કરીશ તો કે પૂરું કરીશ પછી પાછો વિચાર પછી ખલાસ થઈ જાય બધા વાપરીને એટલે વળી પાછા ગણવા પડશે કે અત્યારે ઇદમ ધનમ અસ્તિ અત્યારે મારી પાસે આટલું ધન છે પુનઃ ફરી વાર ઇદમ ધનમ મેં ભવિષ્યથી હવે ભવિષ્યની અંદર હું વધારે આટલું ધન લઈશ એટલે કે એના મનની અંદર એક જ ગણતરી ચાલતી હોય કે કેમ કરીને ક્યાં પૈસા લેવા એટલે અમારા પૂજ્ય સ્વામીજીની એક બુક છે નાના ઉપર કેવાય ને કોમેન્ટ્રી લખી છે એને કીધું કે કોર્પોરેટ વર્લ્ડ કેવું હોય કોર્પોરેટ વર્લ્ડ હોય ને એની અંદર હંમેશા પ્રોફિટ કેટલો લેવો કેમ કરીને લેવો કોમ્પિટિશન હોય તો કેને કેમ પછાડવા અને આપણું જ પછી હવે તો સ્ટર્લિંગ છે ઇવન આ બધી હોસ્પિટલની અંદર કહેવાય ને કોમ્પિટિશન એવી રીતે આ બધા બિઝનેસ ની અંદર કોમ્પિટિશન છે એટલે એ લોકો આવું વિચારતા હોય આ જે શ્લોક છે એ કોર્પોરેટ વર્લ્ડના માણસો છે એવું વિચારતા હોય અને જે આપણે બોલ્યા કે ઈ અદ્યમ એટલે કે ઇદાનીમ નાવ મયા ઇદમ લબ્ધમ એટલે કે મારી પાસે આટલા પૈસા છે આટલી પ્રોપર્ટી છે આટલી એસેટ છે મારા વડે પ્રાપ્ત થાય છે આખો દી ગણતા અને આજે મેં આટલું કમાણું તો ભવિષ્યના આવતા વીકની અંદર હું આટલું કમાઈશ આગલા મહિનાની અંદર આટલું કમાઈશ અને વર્ષની અંદર આટલું જ મારે પ્રોફિટ થવું જોઈએ એને કહેવાય ઇદમ લબ્ધમ આવી ગણતરી કરે છે અને મારો પ્રોફિટ એટલે કે નફો છે એ દિન બદિન કેવો થવો જોઈએ તો કે વધતો જ આવી રીતે એ they are think like that એવું વિચારતા હોય છે ઇદમ મનોરથમ પ્રાપ્સે એટલે મનોરથમ નો અર્થ થયો મનઃ તુષ્ટિકરમ માણસનું મન કેવું હોવું જોઈએ તો કે મનને જે સંતોષ થાય ને એવા મનોરથ છે એ પ્રાપ્સે પ્રાપ્સે છે ભવિષ્યકાળનો ક્રિયાપદ છે એ પ્રાપ્ત કરશે ભવિષ્યની અંદર મારે આટલી મારી ઈચ્છાઓ છે જે મને બહુ ગમે છે એવી મારે શું કરવી છે તો કે પૂરી કરવી આજે મેં વાંચ્યું મારે આ બધા પેપર ઓનલાઈન વાંચીએ એમાં થાઈલેન્ડ નો રાજા છે એને જર્મનીની અંદર એક 5 સ્ટાર હોટલની અંદર ચોથો માળ આખો બુક કર્યો શેના માટે તો કે જલસા કરવા બીજું કાંઈ નહીં જેટલા પૈસા થોડા હતા એ બધાથી આખો એનો એક ફ્લોર શણગાર્યો છે શેના માટે તો કે થાઈલેન્ડમાં મજા નથી આવતી તો અહીંયા મારે શું કરવા તો કે જલસા એને કહેવાય મનોરથમ પ્રાપ્ત આવા જલસા કરવા માટે એ અને પછી ગણે કે ઇદમ ધનમ અસ્તિ મારી પાસે આટલું ધન છે પણ પુનઃ એટલે શંકરાચાર્ય લેખક પુનઃ નો અર્થ શું થાય તો કે આગામીની સંવત્સરે નેક્સ્ટ યર આગામીની એટલે કે આવતા વર્ષે સંવત્સરે મીન્સ યર નેક્સ્ટ યરે હું આનાથી વધારે પૈસાદાર થઈશ એટલે કે ઇદમ ધનમ અપી મે ભવિષ્યતિ એટલે શંકરાચાર્ય લખ્યું તેન અહમ આ પૈસા વડે અહમ ધની હું બહુ પૈસાદાર થઈશ વિખ્યાત અને હું વધારે કેવો થઈશ તો વેલ ફેમસ પ્રસિદ્ધ ભવિષ્યામી આવો હું કેવો થઈશ તો કે અત્યંત પ્રસિદ્ધ થઈ આજે ક્યાંક મને કોઈ આ એક વાક્ય મોકલ્યું જે ટોટલી આ માણસો કરતા કેવું છે તો કે અત્યંત જુદું છે આ છે એ અખંડાનંદજી મહારાજ છે આ જે ફોટો છે અખંડાનંદજી મહારાજ જે વૃંદાવન રહેતા હતા એને એમ લખ્યું કોણે મને મોકલ્યું ખબર નથી પણ કીધું 5 વાત છે ને માણસોએ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ એના પ્રમાણે અને એનાથી આ 16મો અધ્યાય ગીતાનો ટોટલી અપોઝિટ એને કીધું કે આપણું ફિઝિકલ શરીર છે ભગવાન આપણને આ સ્થૂળ શરીર આપ્યું છે એનાથી માણસોએ શું કરવું જોઈએ તો કે સતત સેવા રૂપી શ્રમ કરવો જોઈએ ઇન્દ્રિયોથી માણસોએ શું કરવું જોઈએ તો કે યથાશક્તિ સંયમ રાખવો જોઈએ એનાથી ઉલટા આ લોકો કેવા છે તો કે બસ ભોગાર્થમ પછી મન છે તો મનથી માણસોએ શું કરવું જોઈએ તો કે મન સે સબકે પ્રતિ સદભાવના માણસોએ મનમાં બધા પ્રત્યે શું રાખવી જોઈએ તો કે સારી ભાવના આના પછીનું હમણાં મનની ભાવના આવશે આના પછીનામાં કે આને મેં માર્યો છે હવે આને હું મારીશ હું આવું છું એટલે કે આ લોકોની ભાવના કરતા આને કેવી કહેવાય તો કે દૈવી ભાવના બધા માણસોનું હંમેશા સારું ઈચ્છવું મનથી અને બુદ્ધિથી શું કરવું તો કે બુદ્ધિ સે સોચ કર કોઈ કામ કરના એટલે કે બુદ્ધિથી વિચારીને સારામાં સારું કામ કર આ લોકો જેવું ખોટે ખોટું વિચારીને નહીં
અને ક્યારે કોઈ પણ વાતનું અભિમાન નહીં કરવાનું. આપણી પાસે આટલું છે એનું ક્યારે પણ કોઈ પણ અભિમાન નહીં કરવાનું. 5 બાતે યાદ રાખના. આવી 5 વાત છે એ અખંડાનંદજી કીધું કે વાત યાદ રાખવી. એનાથી આ લોકો કેવા છે તો કે ટોટલી ઓપોઝિટ. મેં એક લખ્યું છે એક સ્ટોરી, એટલે આ હકીકત છે કે એક કહેવાય ને સાદાવ ખારો નાવિક, એ હાવ નવરો હતો અને દરિયા કાંઠે બેઠો હતો અને કહેવાય ને મોજાં જોઈને આનંદ પામતો હતો. ત્યારે જ એક પૈસાદાર માણસ એની બાજુથી નીકળ્યો અને એને આ ખારો જે સાદો બેઠો હતો એને કીધું માણસને, બોટમેનને, કે તું શું કરે છે? તો કે બસ દરિયાને જોઉં છું. તો કે હાવ નવરા બેઠા બેઠા તને શરમ નથી આવતી? ઓલો પૈસાદાર માણસ કે તો તારે છે ને કે ઝાડ નાખી અને તારે માછલી પકડવી જોઈએ. એટલે ઓલા કે હા પકડી લીધી, પછી હું શું કરું? તો કે તું માછલીઓ પકડીશ તો તને પૈસા મળશે. તો કે પૈસાનું હું શું કરું? તો કે એનાથી તારે એક મોટી બોટ લેવી. એ બોટ લઈને પછી તારે ઊંડું જવાનું અને ત્યાં જઈને વધારે માછલીઓ પકડવાની. પછી કે હાલો બોટ લઈ લીધી, વધારે માછલીઓ પકડીને પછી શું કરવાનું? તો કે એ માછલીઓને વેચવાની. એનાથી તારે વધારે પૈસા આવશે. તો વધારે પૈસાથી તારે પછી હંમેશા એક કહેવાય ને કે તું અત્યારે જે બોટ ચલાવે એનાથી મોટી બોટ, શિપ લેવાનું અને એમાં તારે વધારે ને વધારે માછલીઓ પકડવાની. તો કે બહુ બધી માછલી પકડો, અબજોની સંખ્યામાં પકડું, પછી તારે ફેક્ટરી ખોલવાની. ઓલો પૈસાદાર માણસ કે તો કે ફેક્ટરી ખોલીને તારે શું કરવાનું? ઓલો કે હું શું કરું? તો કે ફેક્ટરી ખોલી અને બધી માછલીઓને એક્સપોર્ટ કરવાની. પછી એક્સપોર્ટ કરીને શું થશે? તો કે તારી પાસે બહુ પૈસા આવશે. પછી કે પૈસા આવે ને શું કરવાનું? તો ક્યારેક તું કે દરિયા કાંઠે લટાર માર અને પછી દરિયાને તું માણ. તો કે અત્યારે એ જ હું કરું છું. ઓલો કે તમે જે મને બધું કરો છો અત્યારે તો બેઠું બેઠું દરિયાને જ માણું છું. એના માટે મારે આટલી બધી પિષ્ટ પિંજણ કરીને જો દરિયાને આમ જ માણવો હોય તો અહીંયા બેઠા બેઠા શું કામ ના માણું? પણ મોટા ભાગના માણસોનું માઇન્ડ કેવું ચાલતું હોય? તો પેલા પૈસાદાર ગમે એમ કરી અને પછી ઘર ભેગું કરો ને પછી નિરાતે જલસા કરશે. પણ એ લોકો નિરાતે ક્યારે જલસા કરી જ ન શકે, કારણ કે મન ભગવાન પછી એવું બનાવી દીધું હોય ક્યારે જપ જ ન. મયાલબ્ધ અત્યાર સુધી જે વર્ણન હતું ને, હું કહી શકું કે આસુરી સંપત્તિ, રજોગુણ પ્રધાન, જે અત્યંત સ્વાર્થી માણસો છે, પોતાનું જ વિચારતા હોય, એ આવું વિચાર અત્યાર સુધીના શ્લોકમાં. પણ હવે પછીનો શ્લોક છે એને કહેવાય કે આ માણસો કેવા છે? તો કે રાક્ષસી સંપત વાળા. કારણ કે એની અંદર હવે એ લોકો કોઈની હત્યા કરતા પણ દે ડોન્ટ બોધર. માણસો મરી જાય તો અમને શું? એવા વિચારવા વાળાનું ભગવાને 14મા શ્લોકની અંદર વર્તન કહેવાય ને વર્ણન કર્યું છે. 14મો શ્લોક છે અસૌ મયા હતઃ શત્રુઃ હનિષ્યે ચાપરાનપી ઈશ્વરઃ અહમ અહમ ભોગી સિદ્ધોહમ બલવાન સુખી. અહીંયા જે અસૌ છે એ ગુજરાતીનો અસૌ નથી. ગુજરાતીનો અસૌ ફલાણા ફલાણા બેન એવું નહીં. અસૌનો અર્થ થાય આ, ધીસ. સંસ્કૃત ઓલા ગુજરાતીમાંથી અખંડ સૌભાગ્યવતી એવું નથી. એક આ છે સર્વનામ છે અને એનો અર્થ થાય આ. એટલે કે અસૌ શત્રુ. કોક સાથે વાત કરતા હોય, મીટિંગ ભરાણી હોય ને મીટિંગમાં બધા કહેવાય મોટા માતા ભેગા થયા ગુંડા જેવા, અને જે વાત કરતા હોય એમાં ક્યાં કરે? અસૌ શત્રુ. આજે ઓલો શત્રુ નતો, મારો દુશ્મન હતો, એ હમણાં મરી ગયો. કોણે માર્યો ખબર છે? તો કે મયા હતા. આ મારવા વાળો કોણ છે? તો કે મારા દ્વારા બેન મારી નહીં, એટલે કે મારા દ્વારા મરાણો છે. અને એકને નહીં, હું હનિષ્ય ભવિષ્યની અંદર ચ અપરાનપી, બીજામાં હું બીજા બધાને ઘણાને પણ હનિષ્ય, હું ઘણા બધાને મારી નાખીશ. અને તમે બધું આવું શું કામ કરો છો? મારી નાખવાનો બિઝનેસ કે ધંધો. એટલે એને કીધું અહમ ઈશ્વર. હું કોણ છું? તો કે હું ઈશ્વર છું. પેલો તો કોઈ ઈશ્વરને સાંભળ્યું છે એવું નથી. અહમ ભોગી, હું કોણ છું? તો કે જાત જાતનો આનંદ લેવા વાળો. અહમ ભોગી અહમ સિદ્ધ. અહીંયા સિદ્ધનો અર્થ અહીંયા આપણે બધા કહે ને કે યોગ કરી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી એવી નહીં, પણ સક્સેસફુલ. આપણે જે વર્લ્ડલી ભાષામાં, દુનિયાવી ભાષામાં કહીએ ને કે આની પાસે બહુ પૈસાદાર છે, એ તો બહુ સફળ છે. હા, એટલે સિદ્ધનો અર્થ થાય સફળતા. એટલે કે હું કેવો છું? દુનિયાની અંદર સૌથી સફળ. અહમ બલવાન, મારા જેવો તાકાત વાળો. તાકાત એટલે પૈસા, એટલે શારીરિક નહીં હો. અહીંયા બલવાનનો અર્થ થાય
પૈસાની દ્રષ્ટિએ હું કેવો છું તો કે બળવાન, કોઈ પણને હું દબાવી શકું. અહમ સુખી, અને દુનિયામાં મારા જેવું સુખી કોઈ નથી. આવી જે વિચારધારા છે એ કોની છે તો કે આ રાક્ષસી સંપત્તિ, જેનાથી માણસો બીવા માંડે, ડરવા માંડે ને ભાગવા માંડે કે આની પાસે રહેશું તો આપણને મારી નાખશે. જે રાવણમાં હતી, જે હિરણ્યકશિપુમાં હતી. કારણ કે હિરણ્યકશિપુ બધાને એના રાજમાં એમ જ કહેતો કે તમારે બધાએ શું કરવાનું છે તો કે મારી પૂજા. કારણ કે હું કોણ છું? નારાયણ, નારાયણનું નામ બંધ કરો, હિરણ્યકશિપાય નમઃ, હિરણ્યકશિપાય નમઃ, એવું તમે ભગવાનનું નામ જપો. કારણ કે હું કોણ છું તો કે ભગવાન. એટલે એનો અન્વય જોઈએ તો અન્વય છે અસૌ શત્રુઃ મયા હતઃ. આ શત્રુ છે જેની વાતચીત થાય છે, એને મારવા વાળો કોણ છે તો કે હું. મયા એટલે કે મારા દ્વારા, હતઃ મારી દ્વારા માર્યો છે. અપરાન અપી, બીજા બધા પણ માણસો છે, અપી હનિષ્ય, આઈ વિલ કિલ, હનિષ્ય ભવિષ્યકાળ છે, બીજા બધાને પણ હું મારી નાખીશ. કારણ કે હું કોણ છું તો કે અહમ ઈશ્વર. ખરેખર ઈશ્વરનો અર્થ થાય જે શાસન કરે. એટલે હું કોણ છું તો આખી દુનિયામાં શાસન કરવા વાળો. ઈશ્વર અહમ ભોગી, હું કોણ છું તો કે બસ બધાનો જલસા કરવા વાળો. અહમ સિદ્ધ, આઈ એમ વેરી સક્સેસફુલ ઇન ધીસ લાઈફ. હું કેવો છું તો કે સૌથી વધારે સફળતા, ભૌતિકતાની દ્રષ્ટિએ હું કેવો છું તો કે અત્યંત સફળ. અહમ બલવાન, હું કેવો છું તો કે પૈસે ટકે, મારું એક એવું સ્ટેટસ છે કે મારાથી માણસો શું થાય તો કે ડરે, એવું બળવાન. ને અહમ સુખી, એ માને છે કે પૈસા છે એટલે હું કેવો છું તો કે હું સુખી છું. આવી વિચારધારા કોની છે તો કે રાક્ષસી સંપત વાળા મનુષ્ય. અને એ લોકો મોટે ભાગે શું કરે તો આપણે એમ કહીએ ને કે ફૂલણશી કાગડા જેવા. બોસ્ટિંગ, બોસ્ટિંગ નો અર્થ થાય પોતાની જાતને જ મહાન કરીને રજૂ કરવી. ઇંગ્લિશમાં કહે બોસ્ટિંગ. એવી રીતે આ આખો શ્લોક કેવો છે તો કે આ માણસ છે પોતાનું શું કરે છે તો કે બોસ્ટિંગ. અને કેવો છે તો કે પોતાની જાતને એ પોતે ક્રૂર છે એવું સાબિત કરવા ઈચ્છે. એટલે કે અસૌ શત્રુઃ મયા હતઃ, એનો અર્થ થાય શંકરાચાર્યજી લખ્યું કે ત્યારના જમાનામાં શત્રુ છે એ કોઈ કહેવાય ને કે મહેશ ને એવા નહોતા, એ લોકો હંમેશા દેવદત્ત એવા જ નામ પાડતા. એટલે કે આ દેવદત્ત નામનો શત્રુ છે ને, જે માણસો એમ કહેતા હતા કે બહુ દુર્જય છે, એને કોઈ મારી શકે એમ નથી, કોઈને કોઈ જીતી શકે એમ નથી, એને કોણે માર્યો ખબર છે તો કે મયા હતા. મારવા વાળો બીજો કોઈ નહીં પણ હું છું, એવું એ પોતાની જાતની બળાશ ઠોકે. અને એટલે કહેવાય ને સ્વામીજી એવું લખ્યું કે એક પાર્ટી હોય, વી કેન ઇમેજિન, આપણે એક ઇમેજ, આપણે એક કલ્પના કરી શકીએ કે એક નાની પાર્ટી હોય, એમાં આવા બધા માણસો 10-12 ભેગા થયા હોય, બધા હાથમાં જાત જાતના દારૂના ગ્લાસ હોય અને બધા પીતા પીતા એ વાતો કરતા હોય કે ઓલો ગુંડો નહોતો જે પોતાની જાતને બહુ મહાન માનતો હતો, એને કોણે માર્યો છે ખબર છે? મેં માર્યો છે. એ જે સ્ટાઇલ છે એ અહીંયા છે, અસૌ શત્રુ મયા હતા. અને પછી ભેગા થઈને એ બધા શું કરે તો કે સેલિબ્રેટ કરે. બધા ભેગા થઈને એને શું કરે? ઉજવે. આ મરી ગયો છે, ચાલો હવે એક પાર્ટી કરી નાખી. એવા માણસો. અને પાછા એમ પણ કે આને માર્યો એટલું નથી, અપરાન અપી હનિષ્યતે, આને તો ઠીક બીજા બધાને અપરાન, એટલે અપરાન લોકાન, બીજા બધા લોકોને પણ હું શું કરીશ તો કે મારી નાખીશ. એ શંકરાચાર્યજી લખ્યું કે આનો અર્થ શું થાય તો કે અપરાન નો અર્થ થાય અન્યાન, બીજા. અને બીજા એટલે કેવા તો કે વરાકાન. વરાકાન નો અર્થ થાય ખબર છે, મેં એટલે નાની હતી ત્યારે અમુક પિક્ચર જોતી, એમાં જમીનદાર છે ને ગરીબ ખેડૂતો હોય ને એને બહુ દબાવે, એને મારે, એને કાઢી મૂકે. એવા જે ગરીબ ખેડૂતો જેની પાસે મજૂરો છે એવા બધા લોકોને કહેવાય વરાકાન. જેની પાસે પૈસે ટકે દુબળા છે, ઘરના ટકે પણ દુબળા છે, ખાવા પીવામાં બિચારા કેવા છે દુબળા છે, એટલે કે એની પાસે કાંઈ નથી, એવા વ્યક્તિને કહેવાય વરાકાન. કે આવા માણસોને આપણે શું કરશું તો કે મારી નાખશું. કે જે જગ્યાએ રહે છે, ઝૂંપડા બાંધ્યા છે, એમાંથી મારી એને ઝૂંપડા તોડી ન્યાય કહેવાય મલ્ટી સ્ટોરી બિલ્ડિંગ બનાવશું. એવા વિચાર વાળા છે આ બધા માણસો. પણ એની ડિટેલ આપણે આવતીકાલે જોઈશું. એની ક્વેશ્ચન કઈ પૂછવાનું છે? આમાં શું પૂછવાનું? એમ
तो shall we do पूर्ण बदा करना क्या? ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।